네, 여러분. 영어 교수법 전공 심화 과정 여러분. 오늘 Total Physical Response 뒷부분 잠시 하도록 하겠습니다. Reviewing the principles. Number one, what are the goals of teachers who use TPR? 그래서 티처들이 TPR을 사용하는 이유는 in order to reduce the stress people feel when studying foreign languages and thereby encourage students to persist in their study beyond the beginning level of proficiency. 그래서 언어를 배울 때 이제 많이 스트레스 받으니까 처음에 이제 이해하게만 할 수 있는 그런 언어를 고안한 거고요. 또 특히 TPR에서 enjoy their experience, 뭔가 액션하면서 즐기면서 배울 수 있도록 이렇게 고안된 것이 이 TPR의 goal 목표입니다. Number two, what is the role of the teacher? What is the role of students? 원래 initially the teacher is the director of all students' behavior. behavior를 안내하는 디렉터, 안내자였잖아요. 그런데 그 students are imitators, 모방하는 아이들 사람들이고 of her teacher의 non-verbal model, 말이 아니라 행동하는 거에 대한 모델의 모방이었는데 결국은 some students will be ready to speak. 학생들이 말할 준비가 되면 at that point 그 순간에 there will be a role reversal. 롤이 바뀝니다. 어떻게? With an individual students directing the teacher and the other students. 그래서 준비가 된 학생들이 나가서 다시 명령을 하죠. 그래서 롤이 바뀌는 거예요. 선생님과 다른 학생들은 다시 액션을 하는. 그래서 그 선생님과 학생들을 다시 디렉트 이끌어주는 그런 역할이 이렇게 서로 바뀌기도 한다. 오케이, 넘버 3. What are some characteristics of teaching and learning process? 이 TPR의 characteristics는 뭡니까? 그러면 처음에 a lesson is one of modeling, 모형을 보여주는 것입니다. 그래서 the instructor issues commands, 명령을 주죠. to a few students, 그 volunteer 몇 명의 학생들에게 then performs the actions with them. 그들과 함께 perform 하게 됩니다. 그리고 나중에 the teacher next recombines elements of the commands to have students develop flexibility in understanding unfamiliar utterances. 아까 얘기했지만 그 stand up만 배우다가 point to the door 했잖아요. stand up, walk 이런 것만 배웠잖아요. 그런데 point to the door and walk to the door 이렇게 문장이 이렇게 다시 recombine 되는 것까지 이제 배울 수가 있습니다. Number 4. What is the nature of student-teacher interaction? What is the nature of student-student interactions? 오케이? 그러면 학생들의 그 interaction은 the teacher interacts with the whole group of students. 전체 학생들과도 상호작용하고 Initially, the interaction is characterized by the teacher speaking and the students responding non-verbally. 처음에는 학생들이 non-verbally 말하지 않고 액션만 하고 선생님이 speaking 했는데 later on, 점점 나중에 갈수록 the students become more verbal. 학생들이 점점 더 ready 준비가 되면 verbal, 말을 하기 시작하고 the teacher responds non-verbally. 선생님이 오히려 액션으로 응답하는 이런 것까지 가게 됩니다. 그래서 as students begin to speak, 학생들이 말하기 시작했을 때 they issue commands to one another as well as to the teacher. 그래서 제가 올려드릴 영상에서도 보면 이제 그 노래도 올려드릴 건데 노래도 참 재밌습니다. 꼭 보시고 그 라슨 프리만 그 티처 에듀케이터 그 레슨을 보시면 학생이 다른 학생에게 커맨드를 하고 그 학생이 액션하고 또 그 학생이 다른 학생에 커맨드하면 또 액션하고 이런 것까지 가게 됩니다. 인터액션에. 그래서 teacher, student, 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 teacher 이렇게 액션이 확장되게 됩니다. Number 5. What are the feelings of the students dealt with? 학생들의 감정은 어떻게 다뤄지나요? 굉장히 low anxiety, low affective filter, 그 다음에 high self-confidence를 중요하게 생각하는
방법이죠. 그래서 TPR was developed to reduce the stress를 reduce하게 고안이 됐고, people feel when studying foreign language 할 때 스트레스가 reduce 되도록 고안이 된 겁니다. 네. 왜냐하면 forcing 그들에게 뭐 스피크하도록 말하도록 강요한다는 것은 before then will only create anxiety. 준비가 안 됐는데 강요하면 anxiety 걱정을 창조할 뿐이다 이런 말입니다. 저는 이제 집중하게 하기 위해서 학생들을 사실 하나하나 다 시킵니다. 이제 그것도 집중하기 위해서는 중요한 방법인데 예전에 팝송 영어를 어른들께 가르쳤어요. 근데 저는 이제 가르치고 나서 그 한 분 한 분 이렇게 시켜요. 뭐 선생님이 어머니들이 뭐 10분 이내 또는 뭐 5분, 6분도 배우시니까. 근데 한 어머니가 이렇게 시킬까봐 제가 시킬까봐 밤에 막 꿈도 꾸셨다고 그거를 듣고 제가 준비되시지 않으면 시키면 안 되겠다를 또 그때 알았는데 학생들이 준비가 됐어도 어려울 경우가 있잖아요. 그러니까 준비되지 않았을 때 시키면 걱정이 많이 올라가는데 anxiety가 TPR은 원리 자체가 아이들이 준비되지 않으면 끝없이 선생님만 얘기하고 액션으로 계속 하게 하고 준비가 됐을 때만 말하게 하게 하잖아요. 근데 이제 여러분 뭐 발표시키면 준비됐는데도 발표 안 하는 사람도 있죠. 네, 최근에 우리 학부 1학년 생이 PPT 만들어서 이제 영상으로 발표를 찍어서 이번 주에 보내라고 했는데 다들 너무 잘 하더라고요. 여러분도 잘할 수 있죠? 네, 그러니까 준비가 안 된 경우에 비기너에게 이제 이렇게 컴프레hen션 위주로 가르치는 게 중요하지만 여러분은 특히 또 심화 과정이잖아요. 대학원 가면 거의 발표 위주로 합니다. 거의 발표하고 선생님께서 토론을 이렇게 방향만 잡아줍니다. 발표하고 토론하고 그 모든 걸 학생들이 하고 그래야 학생들의 것이 되거든요. 그러니까 사실은 예전에는 잘 가르치고 훌륭한 선생님이 인기 있는 선생님이 중요했는데 지금은 학생들이 얼마나 스스로 하게 하는가가 더 중요한 시대가 왔고 그것이 사실 진짜 중요하긴 합니다. 여러분 뭐 발표하거나 뭐 또는 과제하거나 PPT 만들거나 할 때 그것이 자체가 여러분의 능력을 상승시키는 거니까 그 더 적극적으로 더 의미를 두고 하시면 좋겠습니다. 가치를 부여하는 만큼 가치가 창조가 됩니다. 다시 말씀드립니다. 다이아몬드를 여러분이 돌이라고 보면 그냥 돌인 거예요. 그냥 딱딱한 좀 빛이 나는 돌인 거죠. 그런데 다이아몬드에 아주 중요한 가치를 부여하니까 비싸고 귀하고 이렇게 되는 거예요. 그래서 여러분께서 액션 하나 하는 거, 과제 하나 하는 거 그런 거에 대해서 중요하게 가치를 부여하면 그것이 나에게서 와서 피가 되고 살이 되고 나의 성장이 됩니다. 근데 여러분께서 똑같이 과제를 해도 가치 없음 이렇게 하면 시간을 썼는데 시간이 낭비가 됐고 그것이 나에게 의미로 다가오지 않습니다. 그래서 작은 거 하나 아는 거 하나 할 때도 여러분께서 이거 아는 건데 배운 건데 그래도 여러분께서 그것을 다시 가르치려고 하면 아는 게 아니라는 걸 자각하게 되잖아요. 그래서 여러분께서 뭐 과제가 쉽다 아는 거다 이런 경우에는 이걸 내가 가르쳐야 되는데 밖에 나가서 이제 영어 전공을 한 전문가로 뭔가 얘기해야 되는데 하면 말을 못할 수도 있어요. 그러니까 아주 사소한 것도 진지하게 나의 것으로 하시고 발표 준비를 할 때는 정말 내가 선생님인 것처럼 이렇게 발표 준비가 되면 여러분은 그만한 가치 있는 사람, 가치 있는 발표자가 되는 거예요. 아시겠죠? 그래서 여러분이 가치를 두고 하시기를 바라겠습니다. Number 6. How is language viewed? How is culture viewed? 네, just as with the acquisition of the native language, the oral modality is primary. 여기에서 문안 oral 말로 하는 모형이 primary 우선이다 이런 말이고 culture is a lifestyle of people who speak language natively. 여기에 배경된
컬처는 네이티브처럼 언어를 말하는 거가 중요하다. 이런 백그라운드를 가지고 있습니다. 네, 그래서 네이티브 속도로 네이티브들이 하는 것처럼 이렇게 명령으로 가르치는 거예요. What areas of language are emphasized? What language skills are emphasized? 자, 여기서 아까 제가 말씀드렸는데 vocabulary and grammatical structures are emphasized over other language areas. 물론 listening, speaking, reading, writing 뭐 다 있는데 grammar, vocabulary 그 중에서 특히 total physical response로 아이들이 계속 들으면서 액션하면서 아 이것이 walk 달리는 거구나 이렇게 저절로 체화될 수 있도록 그래서 vocabulary를 가르칠 수 있고 imperative 명령형 commands를 하기 때문에 굉장히 문법적이고 그 문법 배우게 돼요. 그래서 grammatical structures 강조된다라고 봐도 되겠습니다. Number 8. What is the role of students' native language? TPL is usually introduced in the student's native language. After the instruction, rarely would be the native language be used. 처음에 선생님께서 이렇게 명령할 거야 라는 설명은 모국어로 할 수 있습니다. 그 이후에는 타겟 랭귀지, 목표어만 하기 때문에 거의 사용되지 않는다. 이 정도의 역할을 하고 있습니다. Number 9. How is evaluation accomplished? Teachers will know immediately whether or not students understand by observing their students' actions. 사실 평가 안 보일래도 안 보일 수가 없는 게 커맨드를 했을 때 따라하는 친구들은 understanding 한 거고 못 따라한 친구는 못한 거잖아요. 정확히 사실 평가가 되기는 하죠. Formal evaluation can be conducted simply by commanding individual students to perform a series of action. 또 공식적인 이밸류에이션도 이거는 가능하다. 왜냐하면 커맨드를 주고 그것에 액션을 했는가 안 했는가를 체크할 수가 있으니까 공식적인 평가도 가능하다. 네, Number 10. How does the teacher respond to students' errors? 학생들이 에러했을 때 어떻게 반응하나요? It is expected that students will make errors when they first begin speaking. 처음 영어를 말할 때 실수할 수밖에 없다라는 전제를 갖고 있으니까 실수를 해도 non-obtrusive, 공격적이 아닌 아주 편안한 그저 반복하고 모형을 보여주는 걸로 응대하겠죠. 그래서 even these should be corrected unobtrusively. 공격적이 아니게 아주 부드럽게 이렇게 반응이 되겠습니다. 그리고 as students get more advanced, 학생들이 점점 실력이 있어지면 그 이후에 fine tune, correct more minor errors. 처음에는 사소한 에러는 언급하지도 않습니다. 나중에 아주 실력이 있어지면 그때 s 써야 돼요. 뭐 ing 넣어야 돼요. 빼야 돼요. 이렇게 할 수가 있겠죠. 네. 여기까지 원리를 봤고요. Reviewing the techniques는 이미 한 거에 대한 다시 복습이니까 여기까지 하도록 하겠습니다. 선생님이 올린 영상 잘 보시고요. 여러분이 아는 내용이지만 좀 더 깊이 영어로 이렇게 표현이 되는구나. 또 그렇게 잘 인지하셨으면 좋겠고 또 물론 이론 교수법이 이론 위주로 돼 있기 때문에 뭐 좀 재미가 덜 할 수도 있잖아요. 그래도 이론은 중요합니다. 실제의 바탕이 되니까. 그죠? 그래서 여러분이 실제로 가르칠 때 이 이론을 적용하든 안 하든 여러분에게 어떤 자신감과 나는 이런 백그라운드를 이미 갖고 있어 라는 엄청난 자신감이 될 거예요. 아시겠죠? 예, 그러면 이번 한 주도 기쁘게 보내시고 다음 주에 만나겠습니다. 제가 올리는 영상 그 다음에 TPR을 활용한 노래 영상 재밌게 보시고 소감 쓰시기 바랍니다. 감사합니다. 사랑합니다.